بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی آمد ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ننھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں ایسے واقعات ہیں کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یوٹیوب پر آپ نے اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں سنے ہوں گے۔ اس واقعے کو آپ اندھیرے میں رات میں سنیں، دھیان سے سنیں تو یقیناً آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیں میں جو ہے آپ کو ناول سنانا شروع کرتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد خوشیوں کی گھڑیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، آقا سردار۔ اس آواز نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آقا سردار، دور سے کسی نے پکار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دیکھا، برقع ہرن کی اسی تیزی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے بتوں میں سے بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ سردار قریش لپک کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ گھر چلیے آقا سردار، گھر چلیے۔ کیا ہوا؟ بوڑھے عبدالمطلب نے ہونٹوں پر پمپڑیاں ابھر آئی تھیں۔ ننھے حضور آقا سردار، ننھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ برقع کے جسم کا ایک ایک رواں مسکرا رہا تھا۔ ننھے حضور؟ سردار عبدالمطلب نے حیرت سے پوچھا، اور غیر شعوری طور پر جاننے والوں کی فہرست ان کے ذہن میں ابھر آئی، لیکن فوراً ہی بعد یکایک جیسے سارے پردے ہٹا دیے گئے ہوں اور سردار عبدالمطلب کی ساری کائنات نور سے جگمگا اٹھی ہو۔ سبحان اللہ۔ مسکراہٹیں ان کی داڑھی سے چھپے ہوئے ہونٹوں پر معصوم بچوں کی طرح برسنے لگی اور انہوں نے کہا، لڑکا؟ آقا سردار، برقع کے جسم کی پور میں ناچتی ہوئی شوخیاں احساس ادب کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھیں اور حرم مقدس میں بکھرے ہوئے بت پتھر کے گھڑے اور ان گھڑے دیوتاؤں پر جیسے کپکپی چھا گئی ہو۔ کعبے کی مقدس عمارت پر جوانی آ گئی، فضائیں جھوم اٹھی، سورج کی کرنیں ناچنے لگیں۔ سردار عبدالمطلب کو اس وقت کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس اس احساس کو پوری طرح سے سمیٹ لینے اور ان سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے حرم سے باہر جا رہے تھے۔ اونچی نیچی فرار کو ابھرتی ہوئی پتھریلی سڑک سردار قریش کے قدموں کے نیچے سے تیزی سے سمٹتی جا رہی تھیں، جیسے سڑک بھی انہیں جلدی گھر پہنچا لینے کا احساس پیدا ہو گیا ہو۔ برقع کافی پیچھے رہ گئی تھی، وہ ہانپ گئی تھی۔ اگر ایک بے پناہ آسمانی محبت اس کے خیال کے ہر پارے کو اپنے اندر نہ سمیٹ چکی ہوتی تو وہ یقیناً بوڑھے سردار کے اس تیز روی پر حیران ہوتی اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکتی کہ ایک صدی کی طوالتیں ایک لمحے کے لیے سمٹ گئی ہیں اور سردار ایک دفعہ پھر بھرپور جوانی کی قوتوں سے مالا مال ہے۔ راستے تقریباً خاموش تھے، لیکن کہیں کہیں ایک دو نوجوان گھروں سے باہر نکل کر گول پتھروں سے جوا کھیل رہے تھے اور ہار جیت کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے چند نے سردار عبدالمطلب کی سبک خرامی کو حیران نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئے۔ سردار عبدالمطلب اپنے گھر کے دروازے پر تھے۔ لکڑی کا موٹا دروازہ جیسے ان کے اشارے کا ہی منتظر تھا، وہ آپ ہی آپ کھل گیا اور سردار دھندلائی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ وہ ایک کمرے کے دروازے کے ساتھ سامنے آ کر تھٹک گئے۔ ان کا ہاتھ دروازے کو دھکیل دینے کے لیے اٹھا، لیکن رک گیا۔ اندر سے ایک ننھی سی آواز فضا کو چیرتی ہوئی سی آ رہی تھی۔ یہ آواز رونے کی تھی۔ سبحان اللہ، ایک بچے کے رونے کی آواز۔ اور سردار قریش ایسی کئی آوازیں سن چکے تھے، کئی دفعہ اپنے کئی گھروں میں، لیکن اس آواز میں عجیب جادو تھا، عجیب کیف جس کی تیزیوں میں ملائے اعلیٰ کی بارکیں گونجتی محسوس ہوتی تھیں۔ سردار قریش کو یوں معلوم ہوا جیسے گھر کی فضا میں پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں سمو دی گئی ہیں۔ انہوں نے غیر شعوری طور پر ان پروں کو دیکھنا چاہا، لیکن کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دی۔
लेकिन कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी, कोई अनोखापन कहीं से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फ़िज़ा में नगमे तैर रहे थे, जैसे खुद हवाएं गा रही थीं, जैसे मकान का एक एक ज़र्रा हवा की एक एक लहर खुशी की तराने गा रही हों। नहीं, अर्श से फर्श तक पूरी कायनात नगमा नूर के बेकरार समुद्र में बदल गई हो। सरदार कुरैश इन नगमों को सुनना चाहते थे, इन सरगोशियों को मायने पहनाना चाहते थे, ये समझाना चाहते थे कि ये नगमे इनके अपनी रूह से फूट रहे हैं या इनका खारजी माहौल इनकी रूह को अपने नगमात में लपेट देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच सके, बरका आ गई। इसने मुस्कुराते होंठों और चमकती नाचती आंखों से सरदार के चेहरे पर भरपूर नजर डाली और दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसकी झुर्रियों में से रोने की आवाज़ एक सील को जलों में लिए फूट फूट कर सारी कायनात को भिगो रही थी। सरदार ने मुस्कुराकर बरका की तरफ देखा और कहा, अंदर जाओ बरका, जाओ अंदर और आमना से कहो हम अपने पोते को। और वो रुक गए, मुस्कुराए और फिर बोले, सलाम के लिए अंदर आना चाहते हैं। बरका जैसे हवा पर तैरती हुई अंदर चली गई और थोड़ी ही देर बाद इसकी आवाज़ आई, सरदार कुरैश तशरीफ़ लाएं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब का हाथ जोर से उठा लेकिन कांप गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनके कदमों पर किसी इन अनदेखी ताकत ने ना जाने क्यों कई मन के पत्थर बांध दिए गए थे। वो बोझल कदमों से चलते हुए कमरे में दाखिल हुए। कमरे की धुंधली फिजाओं में मगोती हसन लहरा रहा था। सामने अग्नि पर मोटे कंबलों ने कमरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कंबल की चादर के इस तरफ सरदार कुरैश खड़े थे और इस पर्दे के ओट में से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बरका ने कंबल की तरफ एक तरफ हटा दिया। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक पलंग पर लेटी हुई थी। इनके जिस्म पर 3-4 कंबल पड़े हुए थे और इनका मुंह ओढ़ने की कई तहों में निस से ज़्यादा छुपा हुआ था। लेकिन सरदार कुरैश की निगाहें आमना से फ़ौरन हटकर इनके पास चादर में लिपटे हुए गोश्त के एक नन्हे से लोथड़े पर मरकूज हो गई, जिसका चेहरा बारीक ओढ़नी से ढांप दिया गया था। इस बारीक ओढ़नी में से रोने की आवाज़ें निकल रही थीं। बरका ने ओढ़नी हटा दी और खुशी की किसी ऐसी बुलंद से पुकार कर कहा, नन्हे हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरदार कुरैश ने देखा, नन्ही नन्ही सुर्ख मुट्ठियाँ फिजाओं से लड़ रही थीं। नन्ही आंखें बंद थीं और छोटा सा सुर्ख दहाना जिंदगी के फवारे उछाल रहा था। छोटी सी नाक, ऊंची पेशानी, गिले गिले रेशम जैसे बाल, नाक के ऊपर मिली हुई भवें की पतली सी लकीरें और छोटी छोटी सुर्ख रगों का जाल जो जर्द घड़े हुए छोटे छोटे रोंठों की तह में बना हुआ था, सरदार कुरैश की नज़रों में घूम गया। उन्होंने चंद लम्हों के लिए अपने पोते को देखा। इनके खून की गर्दिश जैसे लपक कर गुनगुनाया हो, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। इर्द गिर्द की फिजाएं गूंज उठी। पूरे कायनात मुबारकबाद की सदाओं से जैसे लबालब भर गई और फिर अब्दुल मुत्तलिब इन नाचती गाती फिजाओं के दरमियान खड़े अपने पोते को देखते रहे। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने झुककर नन्हे हजूर को उठा लिया। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के होंठ झुके और बुलंद पेशानी से बेबस हो गए। उफ माबूद, ये कैसा सरवर था। अब्दुल मुत्तलिब को यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने आमना के लाल के माथे पर नहीं, मुकद्दस काबा के संगे अस्वद पर अपने होंठ रख दिए हों। सुभान अल्लाह। और इसी सरवर रूह की गहराइयों में करवटें लेते हुए इसी इत्मीनान की लहरों पर सवार अब्दुल मुत्तलिब ने एक दफ़ा फिर करीब से अपने पोते को देखा। इनकी आंखें सिमट गईं, इनका दिल जैसे पिघलकर इनके निगाहों में सिमट आया हो। इन्होंने तेजी से इब्ने अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। एक आवाज़ खुद बखुद चीख कर इनके दिल की गहराइयों से उभरी और होंठ पर आकर फिजा में बिखर गई। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला आओ देखो, तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ है। और इस आवाज़ ने आमना बिन्त वहाब के सीने पे जैसे आंसुओं के सोते खोल दिए। इनकी रूह चीख बनकर इनके होंठों पर सिमट आई और उन्होंने कंबल दांतों तले दाब कर मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। सुभान अल्लाह। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये नोवेल है और ये बहुत ही बड़ा नोवेल है जो कि तकरीबन हमारे पूरे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में ही चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वाक़यात भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। इनको रात में
اور آرام سے سنیں تو بہت ہی زیادہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ واقعہ بھی بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ ملتی ہوں اپنے اس اگلے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔